हाँ जी बेटे, नैक्सट चैप्टर आप जोड़ा शुरू करन जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट या विग्यानिक प्रबंधन। पिछे आप जोड़े सिद्धांत पढ़े सीगे हैनरी फ्योल के। हैनरी फ्योल ने अपने तजर्बियां के आधार पर प्रबंधन के सिद्धांत दिते सी। उस तरह ही एक होर शख्स जिहड़े कि खुद एक इंजीनियर सन, उन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिते अपने तजर्बियां के आधार पर, जिन्होंने आप विग्यानक प्रबंधन के सिद्धांत कहते हाँ। उन्होंने जिहड़े विज्ञान ते मैनेजमेंट दोनों को इकट्ठा करता, क्योंकि ये एक इंजीनियर सीगे। इन्होंने बहुत सारा काम किया एज एन इंजीनियर भी, तो बहुत सारे प्रबंधकी अहुदियां ते भी काम किए और मैनेजमेंट वाले अहुदियां ते काम किए। एक मैनेजर रहे, प्रबंधक रहे कंपनियां दे। उन्होंने अपने तजर्बियां के आधार पर विज्ञान ते प्रबंधन नूं जोड़ के जिहड़े सिद्धांत दिते, उन्होंने आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत कहते हाँ। तो बेटे कई बार बच्चे कन्फ्यूज होंगे ने, तुहानूं कई बार पुछ लिया जाता है प्रबंधन का पितामा कौन है। तो आधुनिक प्रबंधन का पितामा फ्योल नूं कहने आप, हैनरी फ्योल नूं। और जिहड़ा हुण आपां करन जा रहे हाँ विग्यानिक प्रबंधन या साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका पितामा या इसनूं बनाउण वाले व्यक्ति का नाम है FW टेलर। तो इन्होंने जिहड़े सिद्धांत दिते उहदे बारे आपां अज पढ़ांगे। विग्यानिक प्रबंधन यानी वाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने जिहड़े सिद्धांत दिते उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत कहा जाता है। ये बारे आपां अज पढ़ांगे। तो इन्हां दे द्वारा जिहड़े FW टेलर ने सिद्धांत दिते, इन्हों आपां प्रिंसीपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हाँ। ये जिहड़े सिद्धांत इन्हें दिते ये सर्वव्यापक सिद्धांत हैं, यानी हर संगठन, हर अदारे और समाजिक गतिविधियों के उपर भी इन्हों लागू किया जा सकता है। तो टेलर ने यह सुझाव दिता कि किसी भी संगठन के विच समस्यावां दे हल लई हिट एंड ट्रायल मैथड या जुगाड़ी जुगतां या रूल ऑफ थंब नूं नहीं लगाना चाहिए, सगों आपां नूं अपने तजर्बियां के आधार पर हिट एंड ट्रायल मैथड के आधार पर अजिहियां तकनीकां जिहड़ियां कि विग्यानक होण उन्हां दा प्रयोग किया जाना चाहिए है, ताकि कोई भी आपां नूं समस्या किसी भी तरह की मैनेजमेंट करदिआं आंदी है तो उस दा विग्यानक हल लभ के उहदे मुताबक काम करन दे यतन आपां नूं करने चाहिए हैं, ना कि जुगाड़ लगाने चाहिए हैं। FW टेलर ने जिहड़ी डेफिनेशन दिती विग्यानक प्रबंधन तो भाव स्पष्ट रूप विच यह जानन तो है कि तुसी अपने कर्मचारियों तो की करवाना चाहते हो, अते फिर ये वेखण तो है कि कर्मचारियों द्वारा उस काम नूं सब तो वधिया अते सस्ते ढंग नाल किस तरह पूरा किया जा सकता है। इंग्लिश दे विच जे आपां कहीए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनस नोइंग एग्जैक्टली वट यू want men to do and seeing that they do it in best and the cheapest way। यानी तुहाडे अंडर काम करन वाले व्यक्तियों तो तुसी की करवाना चाहते हो और उस काम नूं तुसी किवें सस्ते अते वधिया ढंग नाल करवा सकते हो। यानी तुहानूं वार वार प्रैक्टिस करन तो बाद ये पता लग जाता है कि तुसी किसी काम नूं किवें वधिया ढंग नाल करवा सकते हो, तो तुहानूं उस ढंग नाल ही उस काम नूं करवाना चाहिदा है। बेटे इस चैप्टर नूं शुरू करोगे तो तुहानूं पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट दीआं विशेषतावां पढ़नियां पैणगीआं। तुसी उन्हां नूं पढ़ लो, बिल्कुल सिंपल ने। विग्यानिक दृष्टिकोण हुंदा है, मतलब इन्हां दीआं विशेषतावां की ने। विग्यानिक दृष्टिकोण हुंदा है इन्हां सिद्धांतां दा। विग्यानिक दृष्टिकोण है परंपरागत विधियां का प्रतिस्थापन। इनका मतलब भी पुरानियां विधियां नूं छड्ड के नवीआं विग्यानक विधियां अपनाउण ते जोर दिता। नैक्सट है सब तो वधिया विधि का विकास किया। सख्त नियमां ते आधारित ने, व्यापक ने, यानी ये प्रबंधन के प्रति प्रबंधक
ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਵੇ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਗਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਤਪਾਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਯਾਨੀ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ। ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ, ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, 4 ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਨੇ 14 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ FW ਟੇਲਰ ਨੇ 4 ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਗਾੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 100 ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ 35 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੁਗਾੜੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਲਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਟੇਲਰ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੇਲਰ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੋਰਮੈਨਦਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 5000 EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਅਫਸਰ ਲਗਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਅਫਸਰ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਲਰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਲਗਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੂਟ ਕਲਰਕ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹਦਾਇਤ ਕਾਰਡ ਕਲਰਕ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਲਰਕ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ। ਇਹ 4 ਹੋ ਗਏ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 4 ਅਫਸਰ ਨੇ, ਟੋਲੀ ਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਗਤੀ ਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਮੁਖੀ ਤੇ
ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਯਾਨੀ ਇਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮੈਨ ਉਹਨੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮੈਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਰੂਟ ਕਲਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੂਟ ਕਲਰਕ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਸ ਰੂਟ ਕਲਰਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕਾਰਡ ਕਲਰਕ। ਹਦਾਇਤ ਕਾਰਡ ਕਲਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਉਸ ਤੇ ਆਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਦਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੌਸ, ਟੋਲੀ ਮੁਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 5000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਗਤੀ ਮੁਖੀ। ਗਤੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਮੁਖੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਰੀਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮੈਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਟੇਲਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਸਪੀਡਲੀ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, that is standardization of work and simplification of work। ਟੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 8 ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੂਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਮਾਪੀਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ
चीज़ां नहीं, यानी सरलीकरण ये स्टैंडर्डाइज हो गया। उस तो बाद आ गया सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब होंदा भी ये नहीं भी 50 तरह के रंगां दीयां कारां बन जाण, 2 या 3 रंग बनाए जाण और हरेक का स्टैंडर्ड ही उवें मिथ्या जाए। यानी जिन्नी ज़्यादा वैरायटी ज़्यादा होएगी उन्नी ज़्यादा काम की क्वालिटी घट जाती है, काम की उन्नी ज़्यादा क्वालिटी नहीं रही है। तो पहला है स्टैंडर्डाइजेशन तो नैक्सट है सरलीकरण। यानी बहुत ज़्यादा तरह के किस्मां आकारां ते बनगियां नहीं होनियां चाहिए। यानी बनाए जाने वाले उत्पादों की गिनती ते क्वालिटी सीमित होनी चाहिए है। ज़्यादा तरह दी वणगियां नहीं होनियां चाहिए, क्योंकि जे लोड़ तो ज़्यादा वणगियां होंदियां तां काम की वो क्वालिटी नहीं रहिंदी। जिवें कुछ कंपनियां तुसीं वेखो, एक कंपनी है जिवें एप्पल का मोबाइल, एप्पल के 5-4 मॉडल ही आते हैं और एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट एप्पल कंपनी बनाती है और ज़्यादा तरह दी वैरायटीज़ 1-2 कलर दे विच ही वो आते। तो कई कंपनियां इसे बेसिस पर काम करदियां ने और इसे करके ही वो कंपनियां दुनिया भर दे विच बहुत ज़्यादा फेमस भी ने और क्वालिटी पक्षों भी, और उन्हां दे प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा विकते हैं और कंपनियां भी बहुत ज़्यादा लाभ कमाउंदियां हन। विधि अध्ययन एक विधि जिहड़ी दित्ती है उहदे विच की है, इहने दस्सिया है, टेलर ने दस्सिया है सानू कि सब तो वधिया ते उत्तम विधि, यानी काम कोई भी आपां काम करन जा रहे हैं मान लो तो उन्होंने अलग अलग विधियों के नाल ट्राई करके देखना चाहिए। जिस भी विधि नाल आपां नूं वधिया सस्ता ते सस्ता सुंदर ते टिकाऊ प्रोडक्ट अपना तैयार हो जाए और वधिया प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो उस विधि नूं अपनाया जाना चाहिए है, जिहदे अकॉर्डिंग काम करन दे लई सारे कर्मचारी तैयार भी होण और सारे कर्मचारी उस काम नूं वधिया ढंग नाल कर भी लैण। अगे है समा अध्ययन, जिवें आपां पहला डिस्कस किया है। किसी भी काम नूं जिवें ये समा किवें मिथ्या जाता है, किसी काम नूं एक कर्मचारियों तो सारे कर्मचारियों तो 100 बार काम करवा के वेख्या जाता है और इस किसी भी प्रोडक्ट नूं तैयार करन दा एक समा फिक्स कर लिया जाता है। तो फिर उस फिक्स किए गए समय के अनुसार ही सब नूं काम करन लई दिता जाता है, ताकि सारे कर्मचारी बड़े वधिया ढंग नाल उस मिथे गए समय दे विच उस काम नूं पूरा करन, ना कि कोई तो सारा, यानी कंपनी का इहदे विच फायदा हुंदा है, कंपनी नूं नुकसान नहीं हुंदा। अगे है नैक्सट पॉइंट, ये समा अध्ययन वाला प्रश्न जे तुसीं इहनूं ध्यान नाल पढ़ोगे तो बड़ा ही ईजी है, सौखा है। समा अध्ययन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। नैक्सट पॉइंट है गति अध्ययन, यानी गति नूं भी मेनटेन करना है। गति का मतलब है भी ये नहीं हर कर्म, जिवें आपां पिछे एक रूल किया सी ऑर्डर वाला, यानी कर्मचारियों नूं बेलोड़ी गति यानी बेलोड़ तुरना फिरना ये तो बचाया जाना चाहिए। ये नहीं भी किसी भी जो भी उन्होंने समान लोड़ींदा चाहिए है, उस जो भी वो काम कर रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट बना रहा है एक कर्मचारी, तो उनके लिए लोड़ींदा समान उस दी काम करने वाली जगह पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि बार बार उन्होंने उठ के ना जाना पवे, ना ही उन्होंने ज़्यादा तुरना फिरना पवे, जिस दे नाल कंपनी का समा भी खराब होंदा है और प्रोडक्ट की लागत भी वधदी है, क्योंकि मजदूरी वेस्ट होंदी है। तो कर्मचारियों नूं इहो जिहियां अण उत्पादक गतिविधियां तो बचाउण लई उन्हां नूं कच्चा माल या हर तरह का लोड़ींदा माल उस दी काम करने वाली जगह ते ही उपलब्ध दिन के शुरुआत दे विच ही दे देना चाहिए, ताकि कर्मचारियों नूं बार बार ना आसे पासे जाना पवे अते समय अते मनुखी शक्ति की इस दे नाल बचत हुंदी है अते संगठन नूं इसदा लाभ मिलता है। कई बारी समा अध्ययन ते गति अध्ययन दे विच बेटे डिफरेंस भी एक प्रश्न बन जाता है। नैक्सट है थकावट अध्ययन, यानी कर्मचारियों नूं काम करन दे समय दे दौरान, ये नहीं भी एक कर्मचारी नूं तुसीं आप ही सोचो, एक कर्मचारी तुहाडे कोले काम कर रहा है, उस नूं वेखो हरेक मनुखी शरीर की अपनी एक लिमिटेशन है, वो लगातार काम करते व्यक्ति थक जाता है। तो जदों लगातार व्यक्ति काम करते थक जाता है तो काम की वो क्वालिटी भी नहीं रही है। तो टेलर ने कहा भी कर्मचारियों नूं हर 2 घंटे बाद या हर 3 घंटे बाद थोड़ा जा आराम चाह पानी वास्ते या खाने वास्ते उन्होंने ब्रेक्स चाहिए ने, ब्रेक्स दित्तियां जानियां चाहिए ने, ताकि कर्मचारी अपनी थकावट दूर करन तो बाद जदों वो दोबारा काम करता है तो काम की प्रोडक्टिविटी वधदी है। तो ये भी सारी फैक्ट्री दे
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 7ਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ, ਟੇਲਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ। ਮਾਨਸਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਬਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਓਲ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟੇਲਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਓਲ ਨੇ 14 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਟੇਲਰ ਨੇ 4 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 8 ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਓਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਟੇਲਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ PDF ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।